अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। अज असीं आए हैं जी लायलपुर फैसलाबाद दे विच, जिथे साडे चढ़ते पंजाब के कुछ वीरां ने सानू थोड़ा जिहा कहा सीगा जिहड़े साडे बच्चे आ, जिहड़े साडा मुस्तकबिल आ, जिहड़े सरकारी स्कूलों पढ़ते आ, उन्हां नू आपां वर्दियां देनियां आ, यूनीफॉर्म जिन्हों आपां कह लैंदे आ, आपां उन्हां नू जुत्तियां देनियां आ, आपां पैंटां शर्टां यानी जर्सियां उपर पाउण वाले, क्योंकि सियाल आ रहे आ, मौसम जिहड़ा ना सर्दी का शुरू हो रहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ फैसलाबाद लैलपुर दुकान यासर साहब की दुकान है साढ़े नाल बहुत अच्छा तावन करते हैं। ये सानू होलसेल रेट से जो चीज़ां दिंदे आ। कमो बेश 160 बच्चों का पैकेज है जी टोटल, जिन्होंने आप जुत्तियां भी देनिया, जिन्होंने आप पैंटा भी देनिया, जिन्होंने आप जर्सियां भी देनिया, शर्टां भी देनिया, इस तो इलावा होर जो भी जड़ियाँ इस्तेमाल दे चीज़ां आंदियां सर्दियों के वो जनाब आपां उन्हां नूं देनियां। ते अज असीं इत्थों परचेज कर रहे हैं। साडे नाल साडे वीर यासर भाई भी हैगे आ, अल्लाह पाक इन्हां दे कारोबार च बरकत पावे। जानी बहुत अच्छे रेट ते जानी सानू अगर अपने असीं शहरों पुछियां सी ये चीज़ां ते इत्थों पुछियां सी, सानू अच्छा खासा जिहड़ा ना फर्क महसूस होया रेट दा। फिर असीं गड्डी कड्ढी असीं लाओ फैसलाबाद किहड़ा साडे तो दूर आ, 60 किलोमीटर आ, चलो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ मतलब घट रहनी कोई 10-15 दियां का किराया भाड़ा कढ़ के जोड़ा वो जी बचत आ वो कढ़ के वो अपना होर बच्चों जोड़ा ना आप ऐड कर सकते हैं। अगर साडा तुहानू काम चंगा लगता होया सानू कमेंट करो, साडी हौसला अफजाई करो, ताकि असीं होर मजीद जोड़े जरूरतमंद लोग आ उन्हां लई भी आपां कोई ना इदां दा किता करी रखा करना। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम भी आप बहुत सारा काम, सर्दियां आ रही, बहुत सारे लोगों को आप चादरां भी लैनियां, चादरां भी वो जड़ियां गर्म चादरां नहीं होंदियां लोइयां, वो भी आप लैके जड़ियां ना जोड़े मजदूर तबका लोग आ जोड़े बेचारे नहीं लै सकते, सवेर नूं सैकलों ते जाण डे होंदे, उन्होंने साफा जिहा लपेटिया होंदा, साफे नाल तां ठंड नहीं ना रोकदी हैगी। एक इस तो अगे आप जिहड़ा प्रोग्राम करना वो आप करना है जी उन्होंने लोगों को जिन्हों को बेचारियों को पुराने सैकल आ ना, बहुत पुराने कितने पुराने वक्तों के, आप नवे सैकल भी लैके देने। मेरी कंपनी वाले नाल गल हो गई है, उन्होंने कहा कोई नहीं असीं तुहाडे नाल तावन करांगे और ये जिहड़े सैकल आ ना जी इन्हों आपां नवे देने आ उन्होंने लोगों को जिहड़े लै नहीं सकते, जिन्हों को पहले हाले बिल्कुल टुटे हुए आ, उन्होंने जोर बहुत लगता नहीं, बेचारे वो अपना खून कह लो उन्होंने साड़न वाली गल आ। आप उन्होंने सैकल भी लैके देने। साडे नाल जुड़े रहो, साडे चैनल को देखते रहो, इस तरह दी बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं देखण नूं मिलणगियां। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਦੀ ਨਾਲ? देखो जी, सानू जो असीं पहले स्कूल नाल राबता कीता सी, उन्होंने ना 100 तो थल्ले बच्चे गए थे। फिर उन्होंने जो बंदा जुत्तियां दे नाप लैन आया, फैक्ट्री विचों बनवाइयां जुत्तियां, क्योंकि अगर बाजारों आप लैंदे ना वो बहुत महंगियां पैणियां सीगियां। फैक्ट्री वाले नूं सद्दिया, उन्हें कहा जी मैं जुत्तियां तुहानूं रियायती रेट ते बना के दूँगा। वो फिर बधदे जी 125 हो गया, फिर 150 हो गए, फिर 150 तो बाद भी उन्होंने कहा जी 164 जोड़े ना 60-64 बच्चे जोड़े ना हुण कैलकुलेशन आए आ। वो इदा आए कि जो उन्हें नाप लिया जुत्तियां वाले ने, तो उन्हें फिर मैंने दसिया, उन्हें कहा भाजी तुसीं तां इन्ने बच्चे कहते सी, लेकिन ये बच्चे ज़्यादा हो गए आ, हुण की करिए। मैं कहा तुसीं नाप लै लिया कि लैने आ? उन्हें कहा जी मैं नाप लै लिया। मैं कहा अगर तुसीं नाप लै लिया ना फिर आप इन्हां चों माइनस कोई नहीं करना, क्योंकि जिहदा नाप लै लिया उस बच्चे के दिल विच ये होनी आ कि यार मैनूं जुत्ती भी मिल जानी, मैनूं वर्दी भी मिल जानी आ। तो जो आप अनाउंसमेंट करनी, जो जाके देनी आ, जो सारिਆਂ ਦੇ नाम बोलने आ, अगर उस बच्चे का एक का भी किसी का नाम रह गया, उन्हें अखीरले दम तक आखिरी बच्चे तक देखना भी हुण भी मेरा नाम लिया, हुण भी मेरा नाम लिया। अगर वो ना ਉਹਦਾ ना बोलिया, ਇੱਕ ਡੀਕ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਦਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। मैं कहा कि आप किसी बच्चे की उम्मीद नहीं तोड़नी, जिहड़ियां दे नाम लिखते आप उन्होंने देने आ। सही है। मेरा ख्याल कमों के सारे ही बच्चे जिहड़े ना वो उन्होंने शामिल कर लए सी, जिहड़े इंतहाई डिजर्विंग सीगे, वो जिहड़े नहीं भी सीगे ना उन्होंने भी आप ऐड कर लिया। ਅੱਛਾ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, जी भाई ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। यासर भाई असल दे विच इस तरह आ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਪੀ ਲਈਏ, ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਨ ਮੇਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਲੈ ਲਏ, ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਮਾਲਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਹੀ ਇਹ ਬਾਤ। ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਬਥੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਬਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਰਾਹਰਾ ਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬੂਟਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਐ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਘੱਟਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਂਟ ਵੀ ਕਦੇ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਸੱਵਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਬੂਟ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਯਾਸਰ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਇਆ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਸਵਾਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇ। ਜਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪੀਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਝੱਸ ਪਈ, ਉਹ ਆ ਇਹਦੀ ਚਸਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਸਕਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਚਸਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਾਸਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਯਾਸਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਫਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ, ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਨੌਗਾਈ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ।